Good morning, students. Welcome to YouTube online classes. Vishwavanava Residential High School, Sebara, Guttinadu. 9th Standard Mathematics. The chapter name is Statistics. In this chapter, we already discussed about collection of data, presentation of data, and graphical representation of data. The graphical representation of data, especially in bar graph. In the last class, we already discussed about bar graph and example problems related to bar graph. Therefore, bar graph is a graphical representation of given data that can be expressed in by using a rectangular bars. It having two axes, x-axis and y-axis. Therefore, it can be represented by using a rectangles bars ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. That device we call as bar graph ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Another examples we can see given below are the seats won by different political parties in the polling outcome of a state assembly election. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವೋಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಡಾಟಾವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ A, B, C, D and E, F. These are the names of the political party A, B, C, D, E and F. The seats won are A political party won 75 seats, B political party won the 55 seats, similarly C won 37 and D won 29 seats in the state assembly election, and also E won 10 seats, only 10 seats in a state assembly election, and F political party won 37 seats in the political polling outcome at a state assembly election. This is the given. Draw a bar graph to represent the polling result. Draw a bar graph for the given information. There are two informations. Political party on x-axis, we take a political party on x-axis, and seats own number of seats is taken as y-axis. X-axis, the horizontal line we called as x-axis and the vertical line we called as y-axis. Take 1 centimeter is equal to 10 units on y-axis, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, like this. Take 10 centimeter, 1 unit is equal to 10 seats. 1 unit is equal to 1 centimeter is equal to 1 unit, which is equal to 10 seats. And here x-axis is taken as parties, political parties. For example, A party, B, C, D, E and F. There are 6 political parties are taken in on the x-axis. So the first one is the political party A. It gets seats, number of seats won are 75. Therefore, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲ ನೀವು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸನ್ನು 75 ವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಫಿಯರ್ 70, ದೆನ್ 70 ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ 80. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 80 ಆ್ಯಂಡ್ 70 ದಿ 75 ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 80 ಆ್ಯಂಡ್ 70. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 75. ಈ ರೀತಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬಾರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? 75ಗೆ. ಇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಸೀಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಿದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 55 ಇದೆ. ನೋಡಿ 55 ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಾರ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಮ್. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಂದು ವಿಡ್ತ್ ಅಂದರೆ ಅಗಲ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಗಲ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 75 ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನು 75 ವರೆಗೂ ಹೈಟನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 55 ಇದೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ 55 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಂತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 55 ವರೆಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 37. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 40ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, 37 ಸೀಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ 29 ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ 29 ಅಂದರೆ ಬಿಲೋ 30ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 10 ಸೀಟ್ಸ್ ಓನ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಈ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ 10 ವರೆಗೆ ನಾವು ಲೆಂತನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಫ್. ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ 37 ಸೀಟ್ಸ್. 37 ಸೀಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಫ್ ಲಾಸ್ಟಿಗಿದೆ, ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರಬೇಕಂತ 37 ವರೆಗೆ. ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ 40. ದೇರ್ಫೋರ್ 37 is below the 40. Then here the length of the F political party F is becomes 37 like this.
ಈ ರೀತಿ ನಾವು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಾರ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ನಾವು ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಲೀಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ the political party is A, therefore the winning political party is A ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಓನ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ. Okay, this is a bar graph represent the polling result. There's another one question, which political party won the maximum number of seats ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾರ್ ಅಥವಾ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ದ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಸೀಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ, ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ more seats compared to other political parties that having 75 seats among remaining 5 political parties. Therefore ನಮಗೆ ವಿಡ್ತ್ ಅಥವಾ ಲೆಂತನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 6 ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎ 75 ಅದೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎ ಓನ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 55 ಸೀಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 39 ಸೀಟ್ಸ್. ದೆನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ F, the political party F having a fourth place, that 37, and fifth place is the D, and last final place is E. Therefore the least number of seats own by the party is E ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ representation is the one of the presentation of data, and it having it easy to analysis in a less time. Therefore this is about bar graph. Next one is another one topic is mean, median and mode. In this year these topics are mostly removed in the examination, but we can solve some examples and exercise problems related to mean, median and mode. This is important one topic to the 10th standard also. Therefore next ನೀವು 10th standard ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ mean, median and mode ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Therefore the following number of goals was scored by a team in a series of 10 matches. ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದೆರಡು ಟೀಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸೀರೀಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ 10 ಮ್ಯಾಚಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಷ್ಟು ಗೋಲನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಷ್ಟು ಗೋಲನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಷ್ಟು ಗೋಲನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 10 ಮ್ಯಾಚಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಗೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚು 2 ಗೋಲ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ 3 ಗೋಲ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚು 4, ಫೋರ್ತ್ ಮ್ಯಾಚು 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3. ಇದೇ ರೀತಿ 10 ಮ್ಯಾಚಸ್ಸಿನ ಗೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಗೋಲ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಮೀನ್, ಮೀಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಮೀನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅವರೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮೀಡಿಯನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಡ್, ರೂಢಿ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಹುಲಕ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಇಯರ್ 10 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 10 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೋಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 4 + 3. ಇದು ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೊತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು.
ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 10 ಮ್ಯಾಚಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಸ್ಕೋರ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಟೋಟಲ್ 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಾನೇ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ 10ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 ಸಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 28 ಆಗುತ್ತೆ. 28 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 10 ಇದೆ. 10 ಮ್ಯಾಚಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 10 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. 28/10 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.8 ಗೋಲ್ಸ್. ದ ಅವರೇಜ್ ಅಥವಾ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಟಾ ಈಸ್ 2.8 ಗೋಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವರೇಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 10 ಮ್ಯಾಚಸ್ಸಿಂದು ಅವರೇಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವರು 2.8 ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮೀನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ನಾವು ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಸಿಗ್ಮಾ XI ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸಿಗ್ಮಾ XI ಡಿವೈಡ್ ಬೈ N ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೀಡಿಯನ್. ಅರೇಂಜ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ರಾ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಅರೇಂಜ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಟು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ 0 ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಈ ಅಮಾಂಗ್ ದ 10 ಸ್ಕೋರ್ಸ್ 0 ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ದೇ ಫಸ್ಟ್ 0 ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3, ನೆಕ್ಸ್ಟು 3 ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು 3 ಇದೆ, 3 3 3, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಾಟಾವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಮೀಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮೋಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಈಗ ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಗಾದರೆ N = 10. ಇಲ್ಲಿ E1 ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ. E1 ನಂಬರ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಮಿಡಲ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಬರಲ್ಲ, ಮಿಡಲ್ 2 ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 3 ಇವೆರಡು ನಂಬರನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ 4 ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾಕೋ ಇದು ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಪೆನ್ನು. ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೊಡಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ದ ಮಿಡಲ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 3 3 ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 3 3 ಈಸ್ ದ ಮಿಡಲ್ ನಂಬರ್. ಈ ಕಡೆ ನಾವು 1 2 3 4 ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಕೋರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಈ ಕಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4 ಸ್ಕೋರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮಿಡಲ್ನಲ್ಲಿ 3 3 ಸ್ಕೋರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ E1 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಮೀಡಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ E1 ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ಮಧ್ಯ ನಂಬರ್ 2 ಬರ್ತಾವಲ್ಲ 3 ಮತ್ತು 3 ಎರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 + 3 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕು. 3 + 3 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6. ದೆನ್ 6 + 6 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 6 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3, 2 1 2, 2 3 6, 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಡಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n/2 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ n/2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ n ಎಷ್ಟಿದೆ, 10 ಇದೆ. n/2 ಮಾಡಿದಾಗ 5th ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 5th + 1 ಅಂದರೆ 6 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 5th ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದಿರೋದು, 1 2 3 4 5. 5th ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, 6th ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ಇದೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, 5th ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 6th ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 3 + 3 which is equal to 6 divided by 2 which is equal to 3. This is median. Median is equal to 3. And next mode. Mode is 0 1 2 3 3 3 3 3 4 4 5. Observations ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ 0 ಅಕ್ಕರ್ಸ್ 1 ಟೈಮ್. 0 ಎಷ್ಟೊತ್ತು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಸರಿ ಅದು 1 ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. 1 ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಪೀಟ್ಸ್ 1 ಟೈಮ್. 2 is also 1 time. 3 is repeats 4 times. 3 repeats 4 times and 4 repeats 2 times and 5 repeats 1 time. Among the score, the 3 is repeat more times. 3 occurs more time. 4 times ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ.
ಹಾಗೆ ಸಿನ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದೆನ್ ಮೋಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೋರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೋಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಡಲ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಅದು ಮೀಡಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕೋರನ್ನು ಕೂಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋರಿಂದ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್, ಮೋಡ್, ಮೀಡಿಯನ್ ಇವುಗಳು ಮೂರಕ್ಕೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿರಿ. ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಟು 15 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 15 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 15 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52, 60 ಈ ರೀತಿ 15 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ 100ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಮೀನ್, ಮೀಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಾಟಾ. ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 41 ಪ್ಲಸ್ 39 ಪ್ಲಸ್ 48 ಪ್ಲಸ್ 52 ಪ್ಲಸ್ 46 ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 822 ಬರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 15 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 15 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. 822 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 15 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 54.8 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮೀನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 54.8. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದೇ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಡಾಟಾ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಆದರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು? 39. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40, 40, 41, 42, 46, 48, 52, 52, 52, 54, 60, 62, 96, 98. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಟು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕಡೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15. ಆರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಿಡಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೀಡಿಯನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ದೆನ್ ಮಿಡಲ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 15 ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ 8 ಪ್ಲೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 8 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 1 2 3 4 5 6 7 8 852 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕಡೆ 8, ಈ ಕಡೆ 8, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 8 ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 8 ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಧ್ಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು 52. ಅದು ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 52. ದೆನ್ ಮೋಡ್ ಈಸ್ 39. ಇದು ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸೇ ಇರಬೇಕು, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಾಗಾದರೆ 52. ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 52ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೋರ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಕ್ಕರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 52. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 52 ಅಂತೇಳಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ. ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಅನದರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಮೀನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಫ್ 60 ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 3,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 16 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. 4,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 12. 5,000 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. 6,000 ಪಡಿತಕ್ಕಂಥವ್ರು 8. 7,000 ಸಂಬಳವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು 6. 8,000 ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು 4. ಈ ರೀತಿ 9,003, 10,000 1. ಈ ರೀತಿ 60 ವರ್ಕರ್ಸ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಲ್ಲಿ ಮೀನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ XI ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ FI ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಿಗ್ಮಾ FI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ FI ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಓದಬೇಕು. ಸಿಗ್ಮಾ FI ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 ಪ್ಲಸ್ 12 ಪ್ಲಸ್ 10 ಪ್ಲಸ್ 8 ಪ್ಲಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇವರ ಸಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 60 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ 60 ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಗ್ಮಾ FI ಕೂಡ 60ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿಗ್ಮಾ FI ಇಂಟು XI ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ FI ಆ್ಯಂಡ್ XI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ
3000 ಇಂಟು 16 ಮಾಡಬೇಕು. 3000 ಇಂಟು 16 48,000. 12 ಇಂಟು 4000 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 48,000. 10 ಇಂಟು 5000 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50,000. ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10,000 ಇಂಟು 1 ಅಂದರೆ 10,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 48,000, 48,000, 50,000, 48,000, 42,000, 32,000, 27,000 ಆ್ಯಂಡ್ 10,000 ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನ ಸಿಗ್ಮಾ FI/XI ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಿಗ್ಮಾ FI/XI ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 3,05,000 ಬರುತ್ತೆ. 3,05,000 ಬರುತ್ತೆ ಇವನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಫಾರ್ ಸಿಗ್ಮಾ FI/XI ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಸಿಗ್ಮಾ FI ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾವು ಮೀನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಮೀನ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಮೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಿಗ್ಮಾ FI/XI ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ FI. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ. ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಆದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಕಳೆದ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಾಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ XI ಅಂದರೆ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ FI/XI ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ FI ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಿಗ್ಮಾ FI/XI ಎಷ್ಟಿದೆ? 3,05,000 ಇದೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ FI ಎಷ್ಟಿದೆ? 60 ಇದೆ. 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದು 30,500 6ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 5,083.33 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ. 5,083.33 ಆಯಿತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು. ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. frequency distribution table can be constructed by using tally marks and graphical representation of data, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೀನ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಡನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಈ ಸತಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿನೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೋಡಿಸಿ ಬರೀರಿ, ನೋಡಿಸಿ ಬರ್ದು ಅಷ್ಟನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಅರ್ಥ ತಿಳಿದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.